So today's topic is total internal reflection and acceptance angle. So we already know that optical fiber is a cylindrical waveguide, which is used to transmit the information in the form of light. Means here in the form of optical frequencies. So here the electromagnetic waves that are in the form of light is transmitted over the fiber optic cable along the axis. So in optical fiber, there is a path. If Amma inka join avutunnara? So okay. What is optical communications first of all, students? Transfer of information in the form of light. Transfer of information in the form of light. Okay. What is the constructional details of optical fiber? ఇంకా ఎవరైనా జాయిన్ అవుతారమ్మా? నేను స్టార్ట్ చేసి వస్తాను క్లాస్. ఓకే, కన్స్ట్రక్షనల్ డీటెయిల్స్ ఏంటమ్మా ఆప్టికల్ ఫైబర్? లాస్ట్ క్లాస్ చెప్పాం కదా కన్స్ట్రక్షనల్ డీటెయిల్స్. So okay. So optical communication. In this optical communication, the electromagnetic waves are converted in the form of light, and these light waves are transmitted through a fiber optic cable, optical fiber cable. So here we have a modes of in waveguide we have a modes, that the modes is nothing but the path. So if we have the single path, if we have the single mode, then the propagation of wave is so the only single wave is propagated in the single mode fibers. If we have different modes, if we have more than one mode, then we have a multiple signals that we are propagated in the fiber optic cables. అంటే మనకి ఏంటంటే ఆప్టికల్ కమ్యూనికేషన్ లో మనకి వేవ్ గైడ్స్ లో మనకి మోడ్స్ అనే ఉంటాయి. సో ఈ మోడ్స్ ఇస్ నథింగ్ బట్ ద పాత్. సో ఒకవేళ మనకి సింగిల్ పాత్ అంటే సింగిల్ మోడ్ ఆఫ్ ప్రాపగేషన్ ఉంటే ఆ పర్టికులర్ మోడ్ ఆఫ్ ప్రాపగేషన్ ని సింగిల్ మోడ్ ఫైబర్స్ అంటారు, సింగిల్ మోడ్ ప్రాపగేషన్ ఫైబర్స్ అంటారు. సో ఇన్ కేస్ వీ హ్యావ్ ద more than one path unte, that is called multimode propagation. So that is called multimode propagation. So before going to the total internal reflection, first you have to know the constructional details of optical fiber. Before going to the optical fiber total internal reflection, first you have to know the constructional details of optical fiber.
In previous class, I already explained about constructional details. So we have in fiber optic cable, it is made with a innermost glass core. It is made with a innermost glass core which is having the refractive index of N1, which is having the refractive index of N1. So here the innermost core glass, here the core is having the thin diameter with refractive index N1. So it is totally it is entirely covered with it is covered with cladding material. It is surrounded by cladding material which is having the refractive index of N2, which is having the refractive index of N2. So you already know that the N1 is so here the core is having the higher refractive index than the cladding which is surrounded by the core. So core ke manaki core lo manaki high refractive index ఉంటుంది compared to the cladding. So here core is the less denser medium and the cladding is the more denser medium. Okay, then next so this is the some basic constructional details of the core. How the signals that propagated in the optical fiber cable, how the signals propagated in the optical fiber cable. So what is meant by this total internal reflection? So what is meant by total internal reflection? So the propagation of wave is in different forms. If we have single path, then only one wavelength, only one light form is passed over the cable. If we have the if we are using multi-mode propagation, so in this the signals are in the zigzag form, so that it is totally under the principle of total internal reflection. So it is totally under the principle of total internal reflection. So if the total internal reflection has to occur in the optical fiber, it is important to satisfy the two conditions two conditions that we have to satisfy for applying total internal reflection. To get total internal reflection in the fiber optic cable, it is important to satisfy the two conditions. So what are those two conditions that the fiber optic cable has to transmit the signals in the total internal reflection mode, or has to transmit the signal? So what is the two what are the two conditions? Means to occur total internal reflection means so the first condition is already that I explained before. The first condition here is the core which is having the refractive index N1 is greater than refractive index of the cladding N2. Here the core is nothing but N1, refractive index of N1, which is greater than refractive index of cladding N2. This is the first condition that you that the optical fiber has to, that you have has to satisfy. So another condition is the incidence angle. So the light ray of incidence angle is greater than the critical angle. So the light ray of incidence angle is greater than the critical angle, then the total internal reflection will occur. By satisfying these two conditions, the total internal reflection will be occur in the fiber optic cable. So these are the conditions. See here, this is the fiber optic cable. So how the see how the light wave propagated through the cable. So here we have the core. Core is with innermost glass. Core is made up of with either plastic or glass. So it is another one cladding, which is having the refractive index N2. So next one, this is the conditions for total internal reflection within fiber wall. So here the refractive index N1 of the core. This is the core inside of the
fiber optic cable, this is the core having refractive index N1 which is greater than the refractive index of N2. This is the cladding N2. So let us know how it will propagate. అమ్మా ఇంకా జాయిన్ అవుతున్నారమ్మా క్లాస్లో, కొంచెం ఫాస్ట్గా జాయిన్ అవ్వండి. అమ్మ మీకు బోర్డ్ కనిపిస్తుందా? స్టూడెంట్స్? Yes, ma'am. Okay. Ma'am. So total internal reflection ఎప్పుడు occur అవుతుంది? What are the two different conditions of total internal reflection, students? N1 should be greater than N2 and incidence greater than critical angle. Okay, anyone except Ram? Anyone? Okay. So when any light that passes into the that enters into the fiber cable, ఏదైనా ఒక లైట్ మనం ఒక ఇన్స్టెంట్ లైట్ ఫైబర్ కేబుల్ లోకి పాస్ చేసాం అనుకోండి. సో ఎనీ అదర్ ఎండ్ లో మనం పాస్ చేస్తే మనకి డిఫరెంట్ యాంగిల్స్ లో మనకి ఎంటర్ అవుతుంది. ఇట్ ఎంటర్స్ విత్ ఇన్ డిఫరెంట్ యాంగిల్స్. సో ఏదైనా ఒక లైట్ ని, ఇన్స్టెంట్ లైట్ ని మనం ఆప్టికల్ ఫైబర్ కేబుల్ లోకి పాస్ చేస్తే గనక సో అది డిఫరెంట్ యాంగిల్స్ తో డిఫరెంట్ డైరెక్షన్స్ లో మనకి రీచ్ అవుతుంది ఫైబర్ ఆప్టిక్ కేబుల్ లో. సో హియర్ ది ఇన్స్టెంట్ లైట్ ఈస్ టోటల్లీ entirely surrounded with air. Here the instant light is entirely surrounded with air. So here air is nothing but N0. So air is nothing but N0. So N0 air value is, you already know, air value is 1 here. So ఎప్పుడైతే ఈ ఇన్సిడెంట్ రే పర్టికులర్ యాంగిల్ అంటే ఒక 5-1 యాంగిల్ తో ఇన్సిడెన్స్ అయిందో విత్ గ్రేటర్ దాన్ క్రిటికల్ యాంగిల్ తో, సో ఎప్పుడైతే క్రిటికల్ యాంగిల్ కన్నా ఇన్సిడెన్స్ యాంగిల్ గ్రేటర్ గా ఉందో అప్పుడు మనకి టోటల్ ఇంటర్నల్ రిఫ్లెక్షన్స్ అనేది అక్కర్ అవుతుంది. ఎప్పుడు టోటల్ ఇంటర్నల్ రిఫ్లెక్షన్స్ అవుతుంది? ఫస్ట్ కండిషన్ ఏంటి?
ఇక్కడ సో దిస్ ఇస్ ద ఇంటర్ఫేస్ ఆఫ్ ఫైబర్ ఆప్టిక్ కేబుల్. సో ఎయిర్ కి అండ్ ఫైబర్ కేబుల్ కి దీన్ని ఇంటర్ఫేస్ అంటారు. సో ఎప్పుడైతే లోవర్ డెన్సర్ మీడియం నుంచి హైయర్ డెన్సర్ మీడియం కి రీచ్ అవుతుందో లైట్ రే, అప్పుడు మనకి ఏమవుతుంది, సిగ్నల్ అనేది ఆటోమేటిక్ గా రిఫ్రాక్ట్ అవుతుంది. సిగ్నల్ అనేది రిఫ్రాక్ట్ అవుతుంది. సో ఈ సిగ్నల్ ఎప్పుడైతే ఈ యాంగిల్, ఈ ఇన్సిడెన్స్ యాంగిల్ క్రిటికల్ యాంగిల్ కి గ్రేటర్ గా ఉందో అప్పుడు మనకి టోటల్ ఇంటర్నల్ రిఫ్లెక్షన్స్ అనేది అక్కర్ అవుతుంది. సో ఆ టైంలో మనకి ఏమవుతుంది, టోటల్ ఇంటర్నల్ రిఫ్లెక్షన్స్ అనేది అక్కర్ అవుతుంది. సో మీకు క్లియర్ గా డ్రా చేసి చూపిస్తాను. This is N1. This is core. This is axis, fiber axis. Instant ray. So here air is having N0 is equal to refractive index of N0 is equal to 1. అమ్మా డయాగ్రామ్ మీకు క్లియర్ గా ఉందా? అమ్మా వినండి ఒకసారి. సో మనకి ఏంటి, ఇన్స్టెంట్ లైట్ అనేది మనం ఏ సైడ్ నుంచి మనం పాస్ చేసినా సో డిఫరెంట్ యాంగిల్స్ తో మనకి ఆప్టికల్ ఫైబర్ లోకి ఎంటర్ అవుతుంది. సో డిఫరెంట్ యాంగిల్స్ తో ఎంటర్ అయిన ఆప్టికల్ ఫైబర్ లోకి ఎంటర్ అవుతుంది. కానీ అది పాస్ అవ్వడం అంటే ఈ లైట్ సిగ్నల్స్ అనేవి ప్రాపగేట్ అవ్వడం అనేది జరగదు. అంటే విత్ కరెక్ట్ టోటల్ ఇంటర్నల్ రిఫ్లెక్షన్స్ తో ఉంటేనే మనకి ప్రాపగేషన్ అనేది ఎగ్జాక్ట్ గా ఉంటుంది. సో ఇప్పుడు మనం 5 అంటే ఏంటి ఇక్కడ, సో ఇదేంటి లెస్ డెన్సర్ మీడియం. సో ఇక్కడ మనకి ఏముందంటే ఎయిర్ అన్నమాట. సో ఇది కోర్. సో కోర్ ఈస్ నథింగ్ బట్ దిస్ ఇస్ N2. కోర్ ఈస్ నథింగ్ బట్ N1. సో రిఫ్రాక్టివ్ ఇండెక్స్ ఆఫ్ N1 అండ్ దిస్ ఇస్ ద రిఫ్రాక్టివ్ ఇండెక్స్ ఆఫ్ N2. సో ఎప్పుడైతే మనకి ఇన్స్టెంట్ రే ఎప్పుడైతే మనకి లోవర్ డెన్సర్ మీడియం నుంచి హయ్యర్ డెన్సర్ మీడియం కి చేంజ్ అవుతుందో, అదే ట్రాన్స్ఫర్ అవుతుందో, సో ఇక్కడ మనకి ఏమవుతుందంటే సిగ్నల్ అనేది రిఫ్రాక్ట్ అవుతుంది. సో సిగ్నల్ ఎప్పుడైతే 90 degrees కి రిఫ్రాక్ట్ అయిందో, ఎప్పుడైతే క్రిటికల్ యాంగిల్ 90 degrees కి ఈక్వల్ గా ఉందో ఎంటైర్ ద సిగ్నల్ అనేది ఎక్కడ త్రూ అలాంగ్ ద యాక్సిస్ మనకి ప్రాపగేట్ అవుతుంది. సో త్రూ అలాంగ్ ద యాక్సిస్ మనకి ప్రాపగేట్ అవుతుంది. ఎప్పుడైతే మనకి 5 అంటే ఇప్పుడు 5 అంటే ఏంటి, ఇక్కడ ఎయిర్ అనేది తీసుకున్నాం కదా మీడియం. ఎయిర్ ఇస్ 1 మీడియం అండ్ కోర్ ఇస్ 1 మీడియం హియర్. సో ఇక్కడ మనం 2 మీడియంస్ తీసుకున్నాం. ఎయిర్ 1 మీడియం అండ్ కోర్ ఇస్ 1 మీడియం. సో అనదర్ వన్ ఇస్ N2 is refractive index. దిస్ ఇస్ అనదర్ మీడియం. సో ఇక్కడ మనం ఇక్కడ మనం ఇంటర్ఫేస్ ఏంటి, ఇక్కడ ఎయిర్ కి కోర్ కి ఇంటర్ఫేస్ అనేది ఇది.
సో ఇక్కడ ఎప్పుడైతే మనం సిగ్నల్ అనేది ట్రాన్స్మిట్ చేసామో ఈ 90 degrees కి ఈక్వల్ గా ఉంటే 5C మనకి సిగ్నల్ అనేది అలాంగ్ ద యాక్సిస్ ట్రాన్స్మిట్ అవుతుంది. సో ఎప్పుడైతే మనకి 5 యాంగిల్ ఇన్సిడెన్స్ యాంగిల్ ఎప్పుడైతే 5C కన్నా గ్రేటర్ గా ఉందో అప్పుడు మనకి టోటల్ ఇంటర్నల్ రిఫ్లెక్షన్స్ అక్కర్ అవుతుంది. అంటే ఈ రే మనకి ఎలా ట్రాన్స్మిట్ అవుతుంది? త్రూ ఈ రే డయాగనల్ గా మనకి డౌన్వర్డ్స్ డైరెక్షన్ లోకి రీచ్ అవ్వాలి. డౌన్వర్డ్ డైరెక్షన్ రీచ్ అవ్వాలి అంటే ఇక్కడ ఏంటి? కోర్ క్లాడింగ్ ఇంటర్ఫేస్ కి రీచ్ అవ్వాలన్నమాట. విత్ యాంగిల్ ఇన్సిడెన్స్ యాంగిల్ ఇస్ గ్రేటర్ దాన్ 5C. సో 5C కన్నా ఇన్సిడెన్స్ యాంగిల్ గ్రేటర్ గా ఉండాలి మనకి అట్ ద కోర్ క్లాడింగ్ ఇంటర్ఫేస్ కి రీచ్ అవ్వాలి. సో ఈ కోర్ క్లాడింగ్ ఇంటర్ఫేస్ దగ్గర కూడా మనకి ఏమవ్వాలి? 5C అనేది లెస్ దెన్ 5.1 కి లెస్ దాన్ గా ఉండాలి. అప్పుడు మనకి ఏమవుతుంది? ఇంటర్నల్ రిఫ్లెక్షన్స్ అనేది అక్కర్ అవుతుంది. సో బై దిస్ సో ఇలా మనకి ఏమవుతుంది? సిగ్నల్స్ అనేవి ట్రాన్స్మిట్ అవుతుంది అంటే టోటల్ ఇంటర్నల్ రిఫ్లెక్షన్స్ లో మనకి ట్రాన్స్మిట్ అవుతుంది అనమాట. ఇన్ కేస్ మనకి ఏదైనా ఒక ఇన్సిడెన్స్ యాంగిల్ ని ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఏ అనే ఒక ఇన్సిడెన్స్ లైట్ రే ని ట్రాన్స్మిట్ చేస్తున్నాం, పాస్ చేస్తున్నాం త్రూ ఫైబర్ ఆప్టిక్ కేబుల్. సో ఇట్ ఈస్ హ్యావింగ్ ద ఏంటి క్రిటికల్ యాంగిల్ అంటే క్రిటికల్ యాంగిల్ దీనికి ఎక్కువ ఉంది అనుకోండి 5C. సో 5C క్రిటికల్ యాంగిల్ ఈ ఏరియాకి 5C క్రిటికల్ యాంగిల్ ఎక్కువగా ఉంది అనుకోండి అప్పుడు మనకి ఏమవుతుంది? అట్ సమ్ టైమ్స్ వరకు అది బాగానే రీచ్ అవుతుంది కానీ కొంచెం దూరం వెళ్ళేటప్పటికి ఏమవుతుంది? త్రూ అలాంగ్ ద యాక్సిస్ రీచ్ అవుతుంది. సో త్రూ అలాంగ్ ద యాక్సిస్ రీచ్ అవుతుంది. అదే ఈ ఏరియా అనేది 5 ఈ రే అనేది మనకి ఎగ్జాక్ట్ యాంగిల్ ఆఫ్ ఇన్సిడెన్స్ తో రీచ్ అయింది అనుకోండి విచ్ ఈస్ గ్రేటర్ దెన్ 5C. ఈ 5 అనేది 5C కన్నా గ్రేటర్ గా ఉంటే మనకి టోటల్ ఇంటర్నల్ రిఫ్లెక్షన్ అక్కర్ అవుతుంది. సో మళ్ళీ నేను అగైన్ బీరేని తీసుకున్నాను. దిస్ ఈస్ ద బీరే. సో ఇక్కడ బీరే ఏమవుతుంది? 5 కన్నా బీరే యాంగిల్ అనేది యాంగిల్ ఆఫ్ ఇన్సిడెన్స్ మనకి ఎక్కువ ఉంది. అమ్మ మీకు అర్థమవుతుందా? 5 కన్నా యాంగిల్ ఆఫ్ ఇన్సిడెన్స్ బీరేది ఎక్కువ ఉంది. సో అప్పుడు మనకి ఇది ఏమవుతుంది? రిఫ్రాక్ట్ అయిపోతుంది త్రూ క్లాడింగ్ కి రిఫ్రాక్ట్ అయిపోతుంది. ఈ క్లాడింగ్ కి ఎప్పుడైతే రిఫ్రాక్ట్ అయిందో మనకి సిగ్నల్ అనేది లాస్ అయిపోతుంది అనమాట. సో ఈ రేడియేషన్ ఏమవుతుంది? లాస్ అవుతుంది. సో అంటే మనకి ఇక్కడ ఏమైంది? 5 కన్నా అంటే ఏ ఇన్సిడెన్స్ యాంగిల్ కన్నా బి ఇన్సిడెన్స్ యాంగిల్ హైగా ఉంది. సో ఇక్కడ ఏ ఇన్సిడెన్స్ యాంగిల్ మనకి కరెక్ట్ గా ఉండి బి ఇన్సిడెన్స్ యాంగిల్ మనకి హై ఉంది అనుకోండి అప్పుడు మనకి ఏమవుతుంది? రెండు ప్యారలల్ గా ఉండు డిస్కంటిన్యూస్ అనేది అక్కడ అవుతుంది. సో ఏ ఇన్సిడెన్స్ యాంగిల్ మనకి కరెక్ట్ గానే వెళ్తుంది ప్రాపగేషన్ అనేది. సో బి ఇన్సిడెన్స్ యాంగిల్ మనకి డైరెక్ట్ క్లాడింగ్ కి రిఫ్లెక్ట్ అయిపోతుంది ఎందుకంటే మనకి ఇక్కడ ఇన్సిడెన్స్ యాంగిల్ ఏ కన్నా బి ఇన్సిడెన్స్ యాంగిల్ ఎక్కువగా ఉంది కాబట్టి సో క్లాడింగ్ కి రిఫ్లెక్ట్ అయిపోతుంది. సో దీనికి డిస్కంటిన్యూసిటీస్ అనేది అక్కర్ అవుతుంది ఈ 2 వేవ్ ఫార్మ్స్ కి. సో ఈ డిస్కంటిన్యూస్ అక్కర్ అవుతాయి కనుక మనకి టోటల్ ఇంటర్నల్ రిఫ్లెక్షన్స్ అనేది అక్కర్ అవుతూ మనకి ప్రాపగేషన్ అనేది ఉండదు, సిగ్నల్ కూడా లాస్ అవుతుంది అనమాట. ఓకేనా? అమ్మ క్లియరా అందరికి ఇది? డయాగ్రామ్ మీకు క్లియర్ గా అర్థమైందా? కొంచెం ఏమన్నా క్లమ్జీగా అనిపిస్తుందా మీకు డయాగ్రామ్? క్లమ్జీగా ఉందా? క్లమ్జీగా ఉందా? అర్థమైందా కాన్సెప్ట్? అర్థమైంది మ్యామ్. డయాగ్రామ్ కొంచెం ఓకే. మనకి ఇక్కడ క్రాస్ సెక్షన్ అనేది కరెక్ట్ గా ఉండాలమ్మా. ఏబి క్రాస్ సెక్షన్ అనేది కరెక్ట్ గా ఉండాలి. ఏబి క్రాస్ సెక్షన్ కరెక్ట్ గా ఉన్నప్పుడే మనకి డిస్కంటిన్యూస్ ఈ యాంగిల్స్ అనేది కరెక్ట్ గా ఉన్నప్పుడే మనకి డిస్కంటిన్యూస్ అనేది అక్కర్ అవదు సిగ్నల్ లో. సో ఏరేకి
మనకి కరెక్ట్ గానే రిఫ్లెక్ట్ అవుతుంది. ఎప్పుడైతే బీరే మనం ఎక్కువ యాంగిల్ తో తీసుకున్నాం అనుకోండి, ఏ కన్నా ఎక్కువ యాంగిల్, సో ఇది ఏమవుతుంది, సిగ్నల్ అనేది లాస్ అవుతుంది అనమాట. దిస్ ఇస్ ద లాస్ట్ సిగ్నల్. సో మనకి స్నెల్స్ లా ఏంటి? అకార్డింగ్ టు స్నెల్స్ లా, వాట్ ఇస్ స్నెల్స్ లా? What is this Snell's law? Two different light rays emits in two different densities having two refractive indices. ఏంటి మళ్ళీ చెప్పండి. మళ్ళీ చెప్పండి అమ్మా. When the light ray emits in two different densities and they are having two refractive indices. Okay. So according to Snell's law, the relation between refractive indexes of air, the relation between refractive indices of two medium. ఇక్కడ two mediums అంటే ఏంటి? ఏ మీడియంస్ తీసుకున్నాము? Air and glass. Air and core. Two mediums అంటే ఏంటి ఇక్కడ? Air and core. So according to the Snell's law, the relationship between the two medium, that is air and core, is given by, so ఇక్కడ చూడండి phi naught. సో ఇక్కడ లైట్ అనేది దేంతో సరౌండ్ అయి ఉంది? n0 తో సరౌండ్ అయింది. సో n0. సో n0 sin phi naught is equal to ఏంటి? అనదర్ మీడియం ఏంటి? అనదర్ మీడియం ఏంటి ఇక్కడ? What is the another medium here? Here we are taking two mediums. What is the two mediums? N1 and Air and core. N1 and air and core. So the refractive index of air is denoted as N0. N0. The refractive index of air is denoted as 1. Phi naught. N0, and the refractive index of core is denoted as N1. So according to Snell's law, the relation between the two different mediums are given by like this. N0 sin phi naught is equal to N1 sin phi 1. So here what is the phi 1? Phi 1 ante enti ikkada? So phi 1 is greater than the critical angle. అవునా? క్రిటికల్ యాంగిల్ కన్నా phi 1 గ్రేటర్ గా ఉంటేనే మనకి టోటల్ ఇంటర్నల్ రిఫ్లెక్షన్స్ అనేది అక్కడ అవుతుంది కోర్ క్లాడింగ్ ఇంటర్ఫేస్ లో.
సో ఇక్కడ phi1 is equal to 90 minus critical angle. phi1 is equal to 90 minus critical angle. So adding sin phi1 is equal to sin phi1 is equal to sin phi1 is equal to sorry sin 90 minus sin 90 minus phi c. Sin phi1 is equal to sin 90 minus phi c. Again sin phi1 is equal to sin 90 minus phi1 is equal to cos phi c. So according to the Pythagorean theorem, so the right angle of PQR is, so the right angle of PQR is, so here c square, this is the AB. సో ఇక్కడ మనకి ఏంటంటే పైథాగరన్ థీరం ప్రకారం ఈ రైట్ యాంగిల్ కి సో సి స్క్వేర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏ స్క్వేర్ ప్లస్ బి స్క్వేర్. అప్పుడు సి ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏమవుతుంది, రూట్ ఆఫ్ ఏమవుతుంది n1 square minus రూట్ ఆఫ్ n1 స్క్వేర్ మైనస్ n2 స్క్వేర్. సో అకార్డింగ్ టు ద cos phi యాంగిల్, cos phi యాంగిల్ ప్రకారం ఏంటి ఇక్కడ ఎక్సిస్టెన్స్ యాంగిల్ బై ఎక్సిస్టెన్స్ బై హైపోటెన్యూస్. ఎక్సిస్టెన్స్ బై హైపోటెన్యూస్ అంటే cos phi is equal to root of n1 square minus n2 square by n2 by n2. So next n0 sin phi naught is equal to ఏమవుతుంది ఇక్కడ n1 sin phi1 అంటే ఏంటి, cos phi కదా ఇక్కడ. సో ఇప్పుడు ఏమవుతుంది n1 ఇంటూ రూట్ ఆఫ్ n1 స్క్వేర్ మైనస్, అర్థమైందమ్మా ఇక్కడ నేను ఒక స్టెప్ వేయలేదు, n1 స్క్వేర్ మైనస్ n2 స్క్వేర్ బై, మీకు తెలుసు కదా ఈక్వేషన్, n2 స్క్వేర్ బై n1. సో నెక్స్ట్ వన్ ఏమవుతుంది ఇక్కడ and sin phi naught is equal to sin phi naught is equal to n1 Square root of by n naught into square root of n1 square minus n2 square by n1. సో అప్పుడు ఏమవుతుంది సైన్ phi naught, అమ్మా అర్థమవుతుందా, sin phi naught is equal to ఏమవుతుంది నెక్స్ట్ స్టెప్
Square root of n1 square minus n2 square by n. Square root of n1 square minus n2 square by n naught. So here the n naught value is n naught value anta. What is meant by n naught? 1. N naught value 1. So sin phi naught is equal to root over n1 square minus n2 square. So this is the value 1. So phi naught is equal to ఏమవుతుంది? What is meant by phi naught? Sorry, what is phi naught value then? Sin inverse of Sin inverse of square root of n1 square minus n2 square. sin inverse of అమ్మ మీరు నోట్ చేస్తున్నారా? బుక్స్ లో నోట్ చేసుకోండి అందరూ. n1 స్క్వేర్ మైనస్ n2 స్క్వేర్. So what is the phi naught here? What is the phi naught here? What is the phi naught here? This is the external incidence. This is the external incidence. So the maximum value of external incidence angle for the light propagated in fiber is equal to f naught maximum. Here f naught maximum is equal to sin inverse root of n1 square minus n2 square. Okay, Namma? So here the phi naught is nothing but acceptance angle. Here the phi naught is nothing but acceptance angle. So ఇక్కడ acceptance angle అంటే ఏంటి? సో acceptance angle అంటే ఏంటి? మనం చెప్పుకున్నాం కదా, 2 rays అనేది సో 2 rays అంటే A B rays అనేది ఈక్వల్ ఇన్సిడెన్స్ తో మనకి ఎంటర్ అవ్వాలి ఆప్టికల్ ఫైబర్ లో. సో ఎప్పుడైతే ఇది ఈక్వల్ ఇన్సిడెన్స్ తో ఎంటర్ అవుతుందో 2 rays, అప్పుడు మనకి ఏమవుతుంది? టోటల్ ఇంటర్నల్ రిఫ్లెక్షన్ అనేది అక్కర్ అవుతుంది. సారీ, డయాగ్రామ్ కరెక్ట్ గా రాలేదమ్మా, బట్ టోటల్ ఇంటర్నల్ రిఫ్లెక్షన్ అనేది అక్కర్ అవుతుంది. సో ఈ టోటల్ ఇంటర్నల్ రిఫ్లెక్షన్ అక్కర్ అవ్వాలి అంటే ఇంకా అడ్మిట్ అవుతున్నారా? వెయిట్ అమ్మ ఒకసారి ఆగు. ఇంకా ఎవరైనా అడ్మిట్ అవుతున్నారా? ఓకే. సో మనకి టోటల్ ఇంటర్నల్ రిఫ్లెక్షన్ అక్కర్ అవ్వాలి అంటే కనుక ఫైబర్ ఆప్టిక్ కేబుల్ లో మనకి ఈ యాక్సెప్టెన్స్ కోన్ అనేది ఉండాలి. ఈ యాక్సెప్టెన్స్ కోన్ లో కొనికల్ హాఫ్ యాంగిల్ కి ఈ A1 అండ్ A రే అండ్ B రే విత్ సేమ్ ఈక్వల్ ఇన్సిడెన్స్ తో ఉంటే అప్పుడు మనకి టోటల్ ఇంటర్నల్ రిఫ్లెక్షన్ అనేది అక్కర్ అవుతుంది.
సో ఇక్కడ యాక్సెప్టింగ్ యాంగిల్స్ ఏం చేస్తుంది, మెజర్ చేస్తుంది అనమాట. హౌ మచ్ లైట్ దట్ ఎంటర్స్ ఇన్ టు ద ఫైబర్ ఆప్టిక్ కేబుల్. సో ఫైబర్ ఆప్టిక్ కేబుల్ లో ఎంత లైట్ మనకి ఎంటర్ అవుతుంది అనేది ఈ యాక్సెప్టెన్స్ యాంగిల్ అనేది మెజర్ చేస్తుంది. సో బేస్డ్ ఆన్ దిస్ యాంగిల్, ఈ యాంగిల్ లోనే మనం లైట్ రే అనేది పాస్ చేయాలి. సో అప్పుడు మనకి ఇంటర్నల్ రిఫ్లెక్షన్స్ అనేది అక్కడ అవుతుంది. సో ఈ యాంగిల్లో మనం పాస్ చేయకపోతే ఏమవుతుంది, ఒక రే రిఫ్రాక్ట్ అయిపోయి క్రిటికల్ యాంగిల్ అనేది దానికి లార్జర్ గా ఉండడం వల్ల ఏమైపోతుంది, సో లాస్ అవుతుంది, సిగ్నల్ అనేది లాస్ అవుతుంది. సో సిగ్నల్ లాస్ అవ్వకుండా ఉండడానికి మనం ఏం చేస్తాము, ఈ యాక్సెప్టెన్స్ కోన్ యాంగిల్ లో మనం 2 వేవ్స్ ఫార్మ్స్ ఇస్తే 2 వేవ్ ఫార్మ్స్ ఈ యాక్సెప్టెన్స్ కోన్ యాంగిల్ లోనే ట్రాన్స్మిట్ చేయాలి. అర్థమైందా అమ్మా? ఎస్ మ్యామ్. ఈక్వేషన్ పార్ట్ అర్థమైందా? ఎస్ మ్యామ్. ఎస్ మ్యామ్. సో ఫైవ్ నాట్ మాక్సిమం ఎంత వచ్చింది, సైన్ ఇన్వర్స్ n1 స్క్వేర్ మైనస్ n2 స్క్వేర్. ఫైవ్ నాట్ మాక్సిమం అంటే ఏంటి, మనకి ఎక్స్టర్నల్ యాంగిల్, దట్ ఈస్ యాక్సెప్టెన్స్ యాంగిల్. సో యాక్సెప్టెన్స్ యాంగిల్ ఫైవ్ నాట్ మాక్సిమం ఈజ్ ఈక్వల్ టు సైన్ ఇన్వర్స్ n1 స్క్వేర్ మైనస్ n2 స్క్వేర్. సో ఇక్కడ మనకి n నాట్ ఏమైపోతుంది, n నాట్ వాల్యూ ఏంటి, ఎయిర్ ఇంటర్ఫేస్, ఎయిర్ వాల్యూ. సో బయట మనకి లైట్ రే అనేది ఎయిర్ తో సరౌండ్ అయి ఉంటుంది కాబట్టి మనకి రిఫ్రాక్షన్ ఇండెక్స్ అనేది 1 ఉంటుంది. సో n నాట్ అనేది 1 అయింది. ఓకేనా? ఓకే మేడం. మేడం ఒకసారి ప్రీవియస్ స్లైడ్ పెట్టండి మేడం. ఒకసారి చెప్పండి మేడం అక్కడ దగ్గర n1 అనేది ఆపోజిట్ సైడ్ కదా మేడం. ఓకే ఓకే, నేను చేంజ్ చేస్తాను. ఓకే, ఇక్కడ అంటే ఇక్కడ n1 వస్తుంది, నేను మార్చాను, సారీ అమ్మా. n1. ఓకే, ఇంకేమైనా ఉన్నాయా? అమ్మా ప్రెసెంట్ అవుతుందా? లేదు మేడం, రావట్లేదు. దిస్ ఇస్ ద డయాగ్రామ్ ఆఫ్ యాక్సెప్టెన్స్ యాంగిల్. చూడండి, నేను సరిగ్గా వేయలేదు కదా డయాగ్రామ్, ఒకసారి చూడండి. మనకి నెక్స్ట్ క్లాస్ టీవీ ఉంది కదా? ఎస్ మ్యామ్. ఏమైనా డౌట్స్ ఉన్నాయమ్మా మీకు ఇందులో? నో మేడం. అర్థమైందా కాన్సెప్ట్ అందరికి? ఎస్ మ్యామ్.